One, हामी प्रोग्राम स्टार्ट गर्दा हुन्छ। Hello everyone. A very warm greeting to everyone out here. Today is the 9th learning session hosted by NYF Rupan Dehi. We have brought a very basic but a very genuine topic applicable to our everyday lifestyle. अहिले हामीलाई दुई कारणले ऊर्जा संरक्षण गर्नु परेको छ। एक त यो पेन्डेमिक कोरोनाले यसले हाम्रो जुन इकोनोमीमा जुन नेगेटिभ इम्प्याक्ट दिएको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई ऊर्जा संरक्षण गर्नु परेको छ। The second is being human being, we need to check on energy sustainability and environment conservation. I would like to welcome President of NYF Rupan Dehi. I would also like to welcome President and members of different chapters of NYF, ECs, general members of NYF, friends of NYF, and friends of friends NYF, who have taken their very much valuable time to attend this session. Not taking much time, I would like to welcome speaker of today's online session, Mr. Mohammad Abul Hassan Khan. He has been in this, Namaste Mohammad ji. He has been in this field for more than 6 years. उहाँले 4 वर्षसम्म बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घमा लिड एनर्जी अडिटरको रूपमा काम गर्नुभयो। उहाँले ISO 50001 को अन्डरमा एनर्जी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको लिड अडिटर भएर काम गर्नुभयो। अहिले उहाँले आफ्नो कम्पनी रन गर्नुहुन्छ। He is a young entrepreneur and he owns Rohini Engineering Services. I would again like to welcome to the young, technical and talented Mr. Mohammad Abul Hassan Khan to the floor. Mohammad, up to you. नमस्ते सम्पूर्ण जनालाई धन्यवाद शैलजा ज्यू, NYF का प्रेसिडेन्ट ज्यू र सहभागी सरहरू। आज यस कार्यक्रममा मलाई बोल्ने अवसर दिनु भएकोमा NYF रूपन देहीलाई धेरै धेरै धन्यवाद म व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको टपिक अहिले हाम्रो एक्रस द ग्लोब नै चलिरहेको टपिक नै हो, इनर्जी इफिसियन्सी। इनर्जी इफिसियन्सी को बारेमा आज हामी केही डिस्कसन र त्यसपछि क्वेसन आन्सरको सेसनहरू गर्छौँ। अब प्रेजेन्टेसन सुरु गर्दा हुन्छ। So, आजको टपिक हाम्रो scope and opportunities of energy efficiency with case studies in industries as well as in households sectors. Yes, presentation मा cover गरेका केही टपिक्सहरू जस्तै energy efficiency का key factors for success, then opportunities at home as well as in industries regarding electrical or thermal, then what and why to have an energy audit. So let's start with energy. Why energy? Because energy is one of the most very important factor. जुन आजको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने इनर्जी हाम्रो हरेक कुरामा हामी युज गर्छौं। हामीले आफूलाई आफ्नो शरीरलाई ग्रो गर्नको लागि इनर्जी दिइरहेका छौं। हामीले फुड खाना खान्छौं, that we take energy. Then हामीले गुड्न for travel or transport हामीले इनर्जी युज गरिरहेका छौं। for vehicles त्यसमा हामी fuel युज गरिरहेका छौं, either that is electric vehicle or that is diesel or kerosene, either fuel, petrol. त्यसैगरी household equipments ma we are using fridge, then washing machines, water pumps, then for electric irons. All the things are
what we are using is everything is dependent on energy. That's why. So energy is the most important factor in our life, and it is also considered as the basic need. So for the success of energy efficiency, number one, top management involvement is very important in every aspect, either that is home or it is in the industries. टप म्यानेजमेन्टको इन्भल्भमेन्ट नभइकन हामीले इनर्जी इफिसियन्सी एचिभ गर्न सजिलो हुँदैन। त्यसै गरी रिस्पोन्सिबिलिटी अफ इनर्जी युज, हामीले कन्सर्न्ड पर्सनलाई रिस्पोन्सिबल बनायौँ भने त्यसपछि हामीले इनर्जी इफिसियन्सी एचिभ गर्नको लागि एकदम सजिलो हुन्छ। सो दिज आर द टु सक्सेस फ्याक्टर्स द्याट आर भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द सक्सेस इन द इनर्जी इफिसियन्सी। 2077-78 को बजेटमा रहेको केही प्रावधानहरू जसको तर्जुमा गर्दै नेपाल सरकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ऊर्जा विनियमावलीको तर्फबाट नयाँ इनर्जीको ट्यारिफहरू एभाइलेबल भइसकेका छन्, जुन कि 20 युनिटको सन्दर्भमा 5 एम्पियरमा 10 युनिटसम्मको लागि 0 रुपैयाँ, त्यसपछि हामीले फर्दर शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको जस्ट। त्यसै गरी र यही उसमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन जुन कि हाम्रो इन्डस्ट्रिजको लागि स्पेसली युज हुन्छ, त्यसमा पहिलाको 65% देखि घटाएर अहिले 14.46% गरिएको छ। डेडिकेटेड वा ट्रङ्क लाइन भन्दाखेरि के हो भने हाम्रो उद्योगहरूलाई हाम्रो लोड सेडिङको बेलामा एनर्जी इन्डस्ट्रिजलाई रन गर्नको लागि डेडिकेटेड फर सर्टेन पिरियड अफ टाइम कन्टिन्युअस सप्लाई अफ इलेक्ट्रिसिटी दिनेको लागि एउटा डेडिकेटेड ग्रिड नै र ट्रान्समिसन लाइन नै बनाइएको थियो, त्यसलाई डेडिकेटेड वा ट्रङ्क लाइन भनिएको छ। र त्यसमा हाम्रो पहिलादेखि नै 65% इन्क्रिमेन्ट भएर जुन नर्मल ट्यारिफ छ त्यसको 65% भन्दाखेरि बढी इनर्जीको चार्ज हामीले तिर्नु पर्थ्यो। अहिले त्यसमा भेरियस लबिङ भइसकेपछि अहिले 14.46% मा झारिएको छ, एडिसनल टु द नर्मल इनर्जी ट्यारिफ्स। 11 kV इन्डस्ट्रिज को हकमा यो हाम्रो टाइमिङ दुईटा टाइमिङ जोन हामीले हामी सञ्चालन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दुईटा टाइमिङ जोन बिजुलीको दरको लागि यो टिओडी मिटरको लागि स्पेशली निर्धारण गरेको छ। र दुईटा टिओडी वैशाखदेखि मङ्सिरसम्म हाम्रो समर महिनामा हाम्रो अफ पिक आवर पनि इन्क्लुडेड छ। राति 11 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म त्यो अफ पिक आवर भन्छ यसलाई। यसमा पिक प्राय जसो हुँदैन र यसको सबभन्दा न्यून, यसमा धेरैभन्दा धेरै हामीले बिजुली कन्ज्युम गर्यौं भने यसमा हाम्रो भन्दाखेरि इनर्जी चार्ज एकदम न्यून हुन जान्छ। त्यसैगरी बिहान 5 देखि बेलुका 5 बजेसम्म यो नर्मल ट्यारिफ ₹55 को दरले पर युनिट, र त्यसैगरी हाम्रो बेलुका 5 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म यो पिक आवर, यसमा सबभन्दा महँगो। यो बेलामा किनभने हाम्रो हाउस होल्डमा प्राय मेजर इनर्जी कन्जम्सन हाम्रो कन्ट्रीको भन्दाखेरि हाउस होल्डमा छ, र त्यसमा लाइटिङ्सहरू बाल्ने गर्दाखेरि बेलुकामा सबै घरमा हुन्छन्, र त्यस कारणले गर्दाखेरि लोड एकदम बढी नै हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो पौषदेखि चैत्रमा यो विन्टर सिजन भनेर विन्टर ट्यारिफ आउँछ। यसमा हाम्रो अफ पिक लोड हटाइएको छ, जसमा राति 11 देखि बेलुका 5 बजेसम्म, अर्को दिनको बेलुका 5 बजेसम्म भन्दाखेरि यो लगभग 18 घण्टा नै हाम्रो के हुन्छ भने नर्मल ट्यारिफ, जस्ट यो अफ पिकलाई हटाइन्छ, यसमा कट गरिन्छ, र यसमा नर्मल र पिक ट्यारिफ मात्र हुन्छ। र डिमान्ड चार्ज भन्दाखेरि 250 रुपिज पर केभीए, यो पनि हाम्रो जुन म्याक्सिमम डिमान्ड हुन्छ, म्याक्सिमम डिमान्डको यदि 50% युज गर्छौँ भने 50% त मिनिमम तिर्नै पर्छ, र यदि हामीले 50% भन्दा तल हामीले कन्ज्युम गरिरहेछौँ भने तर पनि हामीले 50% त्यो तिरि नै राख्नुपर्ने हुन्छ डिमान्ड चार्ज। र यदि हामीले डिजल जेनेरेटर सोही रूपमा युज गर्छौँ भने, प्रयोग गर्छौँ भने त्यो हाम्रो 30 रुपियाँ पर युनिटको दरले त्यसमा इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन हुन जान्छ, जुन कि हाम्रो
इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी भन्दा पनि धेरै महँगो हुन जान्छ एन्ड इभन त्यसमा पोल्युसन पनि हुन्छ सोही रूपमा हाम्रो 33 kVA मा पनि त्यति मेजर डिफरेन्स छैन हाम्रो प्रिभियसमा हेर्छौं भने हाम्रो 5 रुपैयाँ 40 पैसा छ भने र 10 रुपैयाँ 50 पैसाको उसमा अर्कोमा 10 रुपैयाँ 20 पैसा 33 kVA मा लिन्छौं भने पिक आवरमा र अफ पिकमा 5 रुपैयाँ 25 पैसा यति मात्र ट्यारिफको भन्दाखेरि चेन्ज छ व्हाट इज एनर्जी एफिसिएन्सी एनर्जी एफिसिएन्सी साधारण भाषामा र सिम्पल भाषामा बुझ्ने हो भने हामीले जुन काम गरिरहेछौं त्यो कामलाई ह्याम्पर नगरिकन कम एनर्जीको उपयोग फर एक्जाम्पल हामीले एउटा रुम लाइटिङ गर्नको लागि हामीले कोठामा बत्ती जलाउँछौं भने एउटा बत्ती हाम्रो पहिलो खालको चिम पनि हुन सक्छ र अहिले अवेलेबल एलईडी पनि हुन सक्छ हामीले हुन त प्रकाश उजाला गर्ने हो आफ्नो कोठालाई यदि त्यस्तो गर्ने बेलामा हामीले चिम बत्ती युज गर्छौं भने त्यो 60 वाटको हुन्छ भने अहिले एलईडी युज गर्छौं भने त्यो 15 वाटले कभर गर्छ भन्दाखेरि हामीले 45 वाटको सेभिङ गर्न सकिन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि अवेलेबल नयाँ टेक्नोलोजीलाई हामीले युज गरेर यदि हामीले सोही काम बिना त्यसको जुन कम्फर्ट छ कम्फर्ट लेभललाई कम्प्रोमाइज नगरिकन सोही काम यदि हामीले गर्छौं भने त्यसलाई हामीले एनर्जी एफिसिएन्सी भन्छौं Why energy efficiency? Because it saves money, financial benefit, saves nature, then it is like protection of environment, reduces load shedding, technical benefits, and increase economic growth, as well as technical benefits in the term. हामीले यदि कम energy consume गर्छौं भने हामीले latest technology use गर्दाखेरि it will provide us the technical benefit and increase competitiveness is why it is increase competitiveness यसमा यदि हामीले एनर्जी कन्जम्पसन अहिलेको सन्दर्भमा हेर्नु भने मेजर लेबर मटेरियल र एनर्जी आर द मेजर इनपुट्स फर द इन्डस्ट्रीज वा त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि हामीले एनर्जी लेबर एन्ड मटेरियल्स कस्ट इज अ बिट टफ टु कट whereas यदि हामीले एनर्जी एफिसिएन्सी अपनाउँछौं भने हामीले आफ्नो प्रॉफिट बढाउन सक्छौं र एनर्जीको कस्ट कम गर्न सक्छौं त्यसकारणले गर्दाखेरि देयर वी क्यान प्ले द मार्जिन्स where we could get competitiveness. Start labeling. This is for a general overview. Actually, this is यो एउटा रेफ्रिजरेटर को हो हामीले आफ्नो रेफ्रिजरेटर जुन घरमा फ्रिज किन्छौं फ्रिज किन्ने बेलामा हामीले स्टार लेभल हामीले हेर्नु पर्छ स्टार लेभल भन्दाखेरि यो जुन रातो कलरको मार्क गरिएको छ स्टारलाई 1 2 3 4 यसले हाम्रो हाइलाइट गर्छ कति स्टार रेटिङको हाम्रो फ्रिज अथवा एनी इक्विपमेन्ट्स अहिलेको सन्दर्भमा हेर्नु भने भेरियस लेभल्सहरु हुन्छन् त्यसमा रेटिङ्सहरु अलरेडी दिएको हुन्छ यसमा हाम्रो 4 स्टार लेभलको रेटिङ त्यसपछि हाम्रो यहाँ तल दिएको हुन्छ हाउ मच कति इलेक्ट्रिसिटीले एक वर्षमा कन्ज्युम गर्छ यहाँ यसले 174 युनिट्स अफ इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गरिरहेको छ पर इयर त्यसपछि अर्को हाम्रो यो भन्दाखेरि एक्सप्लेन गर्छ कि हाम्रो ब्रान्ड मोडल र म्यानुफ्याक्चरिङ इयर कति हो र के हो त्यसपछि यो जुन तल बीई को सिम्बल एनर्जी इज लाइफ भनेर जुन दिएको छ यो भन्दाखेरि इन्डियाको ब्युरो अफ एनर्जी एफिसिएन्सी को सर्टिफाइड यसले अथेन्टिसिटी जनाउँछ यसले कि हाउ इज यो अथेन्टिक हो कि हैन भनेर यसकारणले गर्दा हामीले हाउस होल्ड इक्विपमेन्ट्स किन्ने बेलामा हामीले एनर्जी रेटिङ्सलाई र स्टार लेभलिङहरु चेक गरेर हामीले किन्नु पर्छ यदि जति स्टार लेभल हाम्रो हाई हुन्छ त्यति नै हाम्रो एनर्जी सेभिङ वा एनर्जीको कस्टमा कट गर्छौं हामीले कमी आउँछ सोही सन्दर्भमा हामीले फ्रिज या रेटिङको सन्दर्भमा देखाएको छ ग्राफ वाइज र एलईडी बल्ब लाई पनि कम्पेरिजन गरेको छ यो बल्ब भन्दाखेरि इन्क्यान्डेसेन्ट बल्ब चिमखाले बल्ब सीएफएल र एलईडी यदि हामीले यो युज गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो एनुअल कस्ट भन्दाखेरि हाई हुन्छ भने यदि हामीले लेटेस्ट टेक्नोलोजी आइदर 5 स्टार अथवा एलईडी युज गर्छौं भने राइटमा हाम्रो एनर्जी कस्ट से एनर्जी सेभिङ एज वेल एज एनर्जी कस्ट सेभिङ एकदम कम हुन्छ
र यसको पेब्याक पिरियड यदि क्याल्कुलेट गर्छौँ भने फर इक्जाम्पल एउटा हामी लिन्छौँ भने 2 वर्षमा पेब्याक आउँछ भने त्यसले सेभिङ पेब्याक कसरी आउँछ भन्दाखेरि हामीले जुन इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ त्यसपछि जुन एनर्जी सेभिङ हुन्छ त्यो एनर्जी सेभिङ कति बराबरको एनर्जी सेभिङ गर्यो र त्यो एनर्जी सेभिङले हाम्रो जुन नयाँ इम्प्लिमेन्ट गर्यौँ त्यो कभर भयो कि भएन, जति वर्षमा कभर हुन्छ त्यो कभर भइसकेपछि त्यसपछिको फर्दर सेभिङ्स भन्दाखेरि त्यो हाम्रो प्रफिटमा जान्छ। यो ग्राफ हेर्नु हो भने हाम्रो 2 वर्षमा यदि इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो कभर हुन्छ भने र नेक्स्ट अर्को वर्षसम्म नेक्स्ट 6 इयर्स अथवा त्यसको लाइफ राउन्डसम्म त्यसले हामीलाई सेभिङ प्रोभाइड गर्दै गर्छ। जनरल इनर्जी सेभिङ टिप्स। सबभन्दा पहिला अहिले हामी इलेक्ट्रोनिक्सको युगमा छौँ भन्दाखेरि गलत नहोला, किनभने अहिले हामी मोबाइल युज गर्छौँ इलेक्ट्रोनिक्स, फ्रिज पनि युज गर्छौँ इलेक्ट्रोनिक्स, घरमा हामीले स्टेबलाइजर युज गर्छौँ त्यो पनि इलेक्ट्रोनिक्स नै हुन्छ। त्यसपछि हामीले रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रोनिक्स बेसमा, त्यस्तै हामीले युपिएसहरू युज गर्छौँ त्यो पनि इलेक्ट्रोनिक्स बेस्डमा नै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि यो डाइरेक्ट जुन अनयुज्ड इलेक्ट्रोनिक्स आइटमहरू छ त्यसलाई हामीले प्रायः जस्तो अनप्लग गरेर राखौँ जुन फिजिबल छ, अथवा त्यो अनप्लग गर्न पनि फिजिबल छैन भने त्यसलाई हामीले अलवेज वी हेभ टु इन्स्योर द्याट यो भन्दाखेरि अफ स्विच अफ नै छ। वासिङ मेसिन युज गर्ने बेलामा हामीले फुल लोडमा वास गरौँ, त्यो अलवेज भन्दाखेरि यदि सर्टेन क्यापेसिटीको छ भने त्यसलाई फुल लोडमा गरेर हामीले चलाउँदाखेरि पनि सेम एमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गर्छ। त्यसै गरी लाइट्स हामीले कोठाबाट निस्किने बेलामा वेयर एभर नट नेसेसरी त्यहाँ हामीले लाइट्सहरू अफ गरेर राख्नुपर्छ। र जुन अहिले यदि हामीले एक्सक्युज मी, या हजुरको त्यो माइक्रोफोन के हल्का त्यो रब भयो जस्तो आवाज आइरहेको छ कि, भन्नाले त्यो हावा छिरे जस्तो हल्का रब भयो जस्तो आइरहेको छ, त्यो माइक्रोफोन हल्का एडजस्ट गर्नु न प्लिज। ओके, अहिले आइरहेछ? नाउ इज इट क्लियर? त्यो हजुरको रब भइरहेको छ कि माइक्रोफोनको, त्यो हावा छिरे जस्तो यस्तो त्यो हुन्छ नि रब भयो जस्तो कि, माइक्रोफोनको पोजिसन नमिल्यो कि हेडफोनको कि। अहिले पनि आइरहेछ? अहिले पनि आइरहेछ? हेलो, त्यस्तो हावाको भइरहेछ कि हल्का डिस्टर्बेन्स आइरहेछ, त्यो हल्लिएर हो कि तपाईँको माइक्रोफोन? ओके, आई गेस नाउ इट इज फाइन। ओके हजुर प्लिज कन्टिन्यू। ओके, थ्याङ्क यू। सो वी वर एट लाइटिङ्स। अब हामीले यदि इन्क्याडेसेन्ट लाइट्सहरू युज गरिरहेछौँ भने हामी लेटेस्ट टेक्नोलोजीमा एलइडीमा स्विच गरौँ। र एसी युज गर्दाखेरि हामीले टेम्परेचर सेट गरौँ। फर इक्जाम्पल यदि बाहिरको टेम्परेचर को अनुरूप नै हामीले टेम्परेचरलाई सेट गरौँ, किनभने यसले भन्दाखेरि यसले सेन्सेसन दिने हो, हामीलाई फिलिङ दिने हो कि टेम्परेचर यदि बाहिर मानौँ 35 डिग्री सेल्सियस छ भने बाहिर एकदम तातो छ अप टु 40 डिग्री सेल्सियस, भित्र आउने बेलामा 10 डिग्री कम छ भने पनि हामीलाई त्यो सेन्सेसन आउँछ कि यस इट इज कुल इनफ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाहिर 40 डिग्री छ भने हामीले भित्र 30 डिग्री राख्दाखेरि पनि हामीलाई कोल्डको सेन्सेसन पाउन सकिन्छ र त्यो कुल नै हुन्छ। र एसी युज गर्ने बेलामा हामीले यदि फ्यान युज गर्यौँ भने इभन त्यसले चाँडै नै प्रत्येक कुना कुनामा पनि चिसो पुर्याउँछ र त्यसले झन् अझ चाँडै नै कुलिङ गर्छ र इफेक्टिभ हुन्छ, एनर्जी सेभिङमा असर गर्छ। त्यसपछि एनर्जी स्टार प्रोडक्ट्सलाई हामीले प्रोत्साहन गर्ने वा हामीले किन्दाखेरि एनर्जी स्टार प्रोडक्ट्सहरूलाई किन्ने। देन एउटा एलपिजी ग्यास र इन्डक्सन स्टोभ्सको कम्पेरिजन यहाँहरूलाई मैले देखाइरहेको छु। एउटा एलपिजी ग्यास भन्दाखेरि 14.2 केजीको हुन्छ त्यसमा ग्यास, र इन्डक्सन यदि हामीले 1 किलोवाटलाई कम्पेयर गर्दाखेरि यदि हामीले 10 लिटर पानी तताउनु पर्यो भने
सोही दुवै एलपिजी र इन्डक्सनमा भन्दाखेरि हाम्रो सेभिङ्स इन्डक्सनमा 5 रुपियाँ बराबरको सेभिङ्स हाम्रो हुन जान्छ। किनभने हाम्रो एलपिजी युज गर्ने बेलामा जुन फ्लेम्स हुन्छन्, फ्लेम भन्दाखेरि डाइरेक्टली ओपन टु एयर हुन्छ र त्यो कन्ट्याक्टमा आउँछ हाम्रो सर्फेसको, भन्दाखेरि हाम्रो प्यान वा हामीले जुन युटेन्सिल युज गर्छौँ त्यो युटेन्सिलको सर्फेसमा टच भएर आउँछ र त्यसको अरू अलमोस्ट हिट जुन हुन्छ त्यो बाहिर पनि रेडिएट भएर गइरहेको हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यसको इफिसियन्सी अलमोस्ट 45% हुन्छ भने इन्डक्सनमा डाइरेक्टली त्यो हिटलाई इन्डक्सनको थ्रु वाटरमा डाइरेक्टली ट्रान्सफर भएको कारणले गर्दाखेरि यसको इफिसियन्सी अझ बढी हुन्छ र अलमोस्ट 85। यो इफिसियन्सी भन्दाखेरि बढी भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा हाम्रो सेभिङ अपर्च्युनिटिज बढी हुन्छ। यदि हामीले यसमा इन्डक्सनमा हाम्रो पोल्युसन हुँदैन, देयर इज नो पोल्युसन, र एलपिजी युज गर्ने बेलामा त्यसमा हामीले प्रोपेन लाइक प्रोपेन जस्तै अरू पनि हामीले ग्यास युज गरिरहेको हुन्छौँ, मिक्सर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा बर्न भएर CO2 उत्सर्जन हुन्छ र त्यसले हाम्रो किचनलाई नर्मल बाहिरको हावाभन्दा 5 टाइम्स यसले मोर पोल्युटेड बनाउँछ। यो रिसर्चले प्रुभ गरिसकेकै कुरा हो। यस कारणले गर्दाखेरि यदि हामीले कम्पेयर गर्छौँ भने सेफ्टी, इफिसियन्सी र अपरेटिङ कस्टको सन्दर्भमा देन इन्डक्सन इज अ बेटर अप्सन। सोही सन्दर्भमा कम्पेरिजन इलेक्ट्रिक भेहिकल र डिजल भेहिकलको एउटा गरेको छु। यसमा मैले क्रेटा डिजल र टाटा नेक्सनको इभी जस्ट यो दुईटा मोडलको मैले कम्पेरिजन गरेँ, उसको जसमा पावर क्यापासिटिजहरू अलमोस्ट सिमिलर नै छन्। जसको लागि यदि हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकल युज गर्छौँ भने भन्दाखेरि अलमोस्ट यसको इयरली हेर्छौँ भने 1,51,500 बराबरको हामीले फ्युल सेभिङ गर्न सकिन्छ, कस्ट सेभिङ, जुन इज इक्विभ्यालेन्ट टु 1780 लिटर डिजल बराबरको त्यो सेभिङ देखाउँछ। यस कारणले गर्दाखेरि यसले हाम्रो नो इमिसन, अलमोस्ट पोल्युसन पनि हुँदैन। फर इक्जाम्पल यदि 1 किलो 1 लिटर अफ डिजल बर्न गर्दाखेरि हाम्रो 2.46 kg अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यदि हामीले यसलाई कम्पेयर गर्छौँ भने त्यो ह्युज अमाउन्ट अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास सेभिङ पनि हामीले गर्न सकिन्छ इलेक्ट्रिक भेहिकल्स युज गर्दाखेरि। Energy efficiency opportunities in industries. Number one, it starts well. मैले अलरेडी नै भनिसकेँ कि इन्डस्ट्रिजमा प्रायः जसो मेजर 3टा लेबर, देन मटेरियल, देन इनर्जी आर द मोस्ट भ्यालुएबल एन्ड र यसको यिनीहरूको कस्ट अलवेज भ्यारिङ हुन्छ। र यदि हामीले सेम प्रोडक्सन गर्न चाह्यौँ भने सेम प्रोडक्सन गर्ने बेलामा हामीलाई लेबर र मटेरियल त हामीले भ्यारी गर्न सकिँदैन। यदि सेम त्यसलाई कन्स्टेन्ट राख्दाखेरि हामीले एनर्जीलाई हामीले के गर्न सकिन्छ, त्यसमा लाग्ने कस्ट त्यो हामीले एनर्जी इफिसियन्सीको थ्रु भ्यारी गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नम्बर 1 मा आउँछ इन्डस्ट्रीमा जुन ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी आउँछ हाम्रो ट्रान्सफर्मरबाट आउँछ। ट्रान्सफर्मर इन्स्टल गर्ने बेलामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, हामीले ट्रान्सफर्मर सबभन्दा पहिला त 60 to 70% को बिचमा ट्रान्सफर्मरको लोडिङ अलवेज एभर 50% भन्दा माथि, मोस्ट एफिसिएन्ट इज बिट्विन 60 to 70%। र यदि हामीले म्याक्सिमम लोडिङ हेर्छौँ भने 73% भन्दा माथि हुनु हुँदैन। यो कर्वले हामीले देखाउँछ कि लसेजहरू के हुन्छ। कोर लसेज हाम्रो कन्स्टेन्ट हुन्छ र वाइन्डिङ लसहरू लोडिङको आधारमा बढ्दै जान्छ। यदि हामीले यदि फरेन कन्ट्रिजहरूमा हेरिन्छ भने अहिले हामी नेपालमा युज गर्दाखेरि 3 फेज ट्रान्सफर्मरहरू युज गर्छौँ र यदि बाहिर कन्ट्रिजमा हेर्ने हो भने प्रत्येक फेजको लागि सिंगल ट्रान्सफर्मर युज गर्दाखेरि त्यसले इभन मच बेटर एफिसियन्सी दिन्छ। यदि हामीले फिजिबिलिटीलाई एनालाइज गर्छौँ भने त्यसले अझ बढी हामीलाई प्रश्न पार्छ कि हामीले इन्डस्ट्रीको नेचर हेरिकन कुन ट्रान्सफर्मर आइदर सिंगल फेजको ट्रान्सफर्मर बेटर हुन्छ कि अथवा 3 फेजकै ट्रान्सफर्मर बेटर हुन्छ।
अहिले हामीले प्राय जसो युज गरिरहेको 3 फेज ट्रान्सफर्मर नै हामीले इन्डस्ट्रिजमा युज गरिरहेका छौँ। वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हामीले कनेक्ट गर्दाखेरि लिँदाखेरि त्यसको लोडिङ कति कनेक्टेड लोड कति छ र लोडिङ कुन प्याटर्नमा हाम्रो लोडिङ भइरहेको छ त्यो ट्रान्सफर्मरमा त्यो हामीले ध्यान दिनुपर्छ। फर इक्जाम्पल यदि हामीले आज 1000 kVA को ट्रान्सफर्मर इन्स्टल गर्दैछौँ भने त्यसलाई हामीले फ्युचरमा हामीले एक्सपान्ड गर्छौँ भनेर आज हाम्रो लोड अलमोस्ट लाइक 500 to 600 kVA को लोड छ। यदि हामीले त्यो हायर क्यापासिटीको ट्रान्सफर्मर इन्स्टल गऱ्यौँ भने त्यसले हामीलाई लस दिइरहेको हुन्छ, किनभने लोडिङ कम भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको इफिसियन्सी डाउन हुन्छ र त्यहाँ हामीले इनर्जी लाई लुज गरिरहेको हुन्छ। पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट्स यो वान अफ द इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर अहिले यो सधैँको सन्दर्भमा रहिरहेकै छ। यो ए फिगर हेर्ने हो भने एमा हाम्रो यदि हामीले पावर फ्याक्टर क्यापेसिटी ब्याङ्क इन्स्टल गर्दैनौँ भने हाम्रो हामीले इलेक्ट्रिसिटी ग्रिडबाट नै हामीले केभीआर किनिरहेको हुन्छौँ, जुन रिएक्टिभ पावर भन्छौँ हामीले। रिएक्टिभ पावर ग्रिडबाट किन्दाखेरि यदि यसको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यो रिएक्टिभ पावर हाम्रो जुन हामीले ओभरअल किनिराख्नुपर्छ। यदि हामीले सोही सन्दर्भमा हेर्ने हो भने क्यापेसिटर ब्याङ्क युज गर्छौँ भने र पावर फ्याक्टरलाई क्यापेसिटर ब्याङ्क लाएर इन्क्रिज गऱ्यौँ भने त्यो हामीले सेल्फ जेनेरेट गर्न सक्यौँ, त्यो कट भयो। र यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जुन केभीए डिमान्ड चार्ज तिर्छौँ त्यो डिमान्ड चार्ज पहिलाको सन्दर्भमा यो ठुलो थियो भने अहिलेको सन्दर्भमा आएर त्यो डिमान्ड चार्ज हाम्रो घटेर 125 बाट 103 केभीएमा पुग्न जान्छ, जुन अलमोस्ट 22 केभीए को सेभिङ पर मन्थ को सन्दर्भमा हेर्ने हो भने 250 केभीए को यो 5500 पर महिनाको सन्दर्भमा यो एनर्जी सेभिङ हुन जान्छ। यो जस्ट सानो एक्जाम्पल हो, इभन इट कुड भ्यारी इन्डस्ट्री टु इन्डस्ट्री। बेनिफिट्स अफ पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट, यसले म्याक्सिमम डिमान्ड चार्जलाई रिड्युस गर्छ, डिस्ट्रिब्युसन लसेसलाई रिड्युस गर्छ। यसले पेनाल्टी चार्ज हामीले जुन तिरिरहेका हुन्छौँ, फर इक्जाम्पल यदि हाम्रो हामीले डिमान्ड हाई भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो डिमान्ड यदि पावर फ्याक्टर लो छ भने हामीले अलरेडी पेनाल्टी म्याक्सिमम चार्ज त तिरिरहेको हुन्छौँ, तर त्यो हामीलाई अलरेडी थाहा नभएर हामीले जसमाले त्यो अलरेडी तिरि नै रहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वी एलिमिनेट पेनाल्टी चार्ज। डिस्ट्रिब्युसन इक्विपमेन्ट्सको प्रोलङ लाइफ, भोल्टेज लेभललाई बुस्ट गर्छ, त्यसपछि सिस्टमको क्यापेसिटी पनि इन्क्रिज हुन्छ। एन्ड फर्दर नाउ हियर कम्स मोटर। मोटर आर द हर्सेज अफ द इन्डस्ट्रिज। कुनै पनि इन्डस्ट्री चल्नको लागि भन्दाखेरि मोटर्स आर द मोस्ट। मोटर नभइकन कुनै पनि इन्डस्ट्री मोटर नभएको इन्डस्ट्री हामीले पाउनै सक्दैनौँ। आइदर इट इज गार्मेन्ट फ्याक्ट्रिज, इभन हामीले हाउस होल्डमा पनि हामीले वाटर पम्प गर्नको लागि मोटर युज गरिरहेकै हुन्छ। मोटर्स आर युज्ड अलमोस्ट एज अ ड्राइभिङ, यो भन्दाखेरि ड्राइभिङ एजेन्टकै रूपमा युज हुन्छ र अलमोस्ट एभ्री इक्विपमेन्टमा यो युज भएको हुन्छ। फर इक्जाम्पल कन्भेयरमा, त्यसपछि लिफ्टमा पनि युज भएको हुन्छ। देन इन्डस्ट्रीमा चलाउने मेसिन्सहरूलाई युज हुन्छ। हाउस होल्डमा पम्प्सलाई चलाउनको लागि, इन्डस्ट्रीमा पनि पम्पलाई चलाउनको लागि युज भइरहेको हुन्छ। कम्प्रेस्ड एयर जेनेरेट गर्नको लागि कम्प्रेसरमा युज हुने मोटर्स नै हो, ड्राइभिङ गर्नको लागि कम्प्रेसर्सलाई। मोटर्स किन्ने बेलामा हामीले यदि हायर क्यापेसिटीको मोटर किन्छौँ भने भन्दाखेरि हामीले इनर्जी इफिसियन्सी रेटिङ हुन्छ। यसमा इनर्जी इफिसियन्सी रेटिङ भन्दाखेरि IE क्लास, IE1, IE2, IE3 र IE4। द बेस्ट एफिसियन्ट मोटर्स आर IE4। अहिले हाम्रो मोस्ट अफ द इन्डस्ट्रिजमा IE2 क्लासको मोटर्स युज भइरहेको छ। यदि हामीले वेरेभर पोसिबल फिजिबल, यदि फिजिबल छ भने हामीले नयाँ मोटर किनिरहेछौँ भने त्यो किन्दाखेरि यदि हामीले IE3 क्लासको किन्यौँ भने इट विल बी अ बिट एक्सपेन्सिभ, बट इट विल रिटर्न भेरी सुन। यसले हाम्रो सेभिङमा भेरी सुन रिटर्न दिन्छ। यसले रिटर्न कसरी दिन्छ भन्दाखेरि यो एउटा क्यालकुलेसन छ, यसको एक्सेल सिट छ। हामी एक्सेल सिटमा पनि गएर केही प्र्याक्टिसहरू भ्यारी गरेर गरौँला।
जुन हाम्रो रातो मार्क्सहरु दिएको छ यसलाई हामीले भ्यारी गर्न सकिन्छ यहाँ फर एक्जाम्पल यहाँ पावर कति किलोवाटको मोटर हो यो क्याल्कुलेसन भन्दाखेरि पावर फ्याक्टर मोटरको पावर फ्याक्टर 1 मानेर को इन्डमा पावर फ्याक्टर 1 मानेर हामीले क्याल्कुलेट गरिरहेका छौं यो सन्दर्भमा हाम्रो म्याक्सिमम डिमान्ड चार्ज 250 रुपैयाँ पर केवीए electricity cost at an average ma 8 rupiah 50 paisa 8.50 then number of days in a year working condition हेर्नु भने 300 days र 15 years को लाइफ स्प्यान मान्यौं भने एउटा मोटरको र 10 hours operating यो हेर्ने हो भने हाम्रो कस्ट इलेक्ट्रिसिटी कस्ट टोटलमा भन्दाखेरि 1,58,00,000 बराबरको हाम्रो टोटल एनर्जी कस्ट पुग्न जान्छ जसमा प्योर एनर्जी इज लाइक यो एनर्जी कस्ट हो 1,41,000 र 16 लाख हाम्रो डिमान्ड चार्ज त्यसको त्यसलाई चलाउनको लागि जुन म्याक्सिमम डिमान्ड हुन्छ त्यो डिमान्ड चार्ज आउँछ एउटा मोटर किन्ने बेलामा त्यसको मेबी फर एक्जाम्पल यो 37 किलोवाटको लिन्छ भने मेबी इट विल कस्ट 2 to 3 लाख हार्डली र त्यो 2 to 3 लाख हेर्ने हो भने र इभन यसले 1.5 करोड जति बराबरको हाम्रो 15 वर्षको स्प्यानमा यसले इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गरिरहेछ भन्दाखेरि यदि कम्पेयर गर्छौं भने दैट इज इन्भेस्टमेन्ट फर द मोटरको इन्भेस्टमेन्ट भन्दाखेरि एकदम न्यून छ त्यो भन्दाखेरि दैट लाइज भेरी मिनिमल लाइक 2 to 3% भन्दा एनर्जी कस्ट नै धेरै इम्पोर्टेन्ट यसको लागि छ त्यसैगरी भोल्टेज फ्लक्चुएसन यदि इम्ब्यालेन्स मोटरको भोल्टेज इम्ब्यालेन्स छ भने हामीले इन्डस्ट्रिजमा यदि यहाँ एउटा पुरानो एक्जाम्पल नै हो पहिलाको यो लगभग 2017 को मेजरमेन्टको डाटा नै हो एउटा हामीले नै मेजर गरेर यो फर एक्जाम्पल यहाँ भ्यारी कति भइरहेछ भने म्याक्सिमम भोल्टेजको फ्लक्चुएसन इज 15.6 भोल्ट यदि यो भन्दाखेरि 4.5% अनब्यालेन्स छ भने 40.1% को मोटरको टेम्परेचर राइज हुन्छ मोटरको टेम्परेचर राइज भइसकेपछि त्यसमा एक्चुअली इन्सुलेसन हुन्छ भित्र जुन कोइल्स हाम्रो कपर कोइल राउन्डिङ कोइलिङहरु हुन्छ त्यो कोइल्सलाई सेपरेट गर्नलाई इन्सुलेसन हुन्छ यदि इन्सुलेसन त्यो बिग्रन्छ भने टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ भने इन्सुलेसन ड्यामेज हुन्छ ड्यामेज भइसकेपछि त्यसले मोटरको लाइफ यदि 1 डिग्री अलमोस्ट मेबी यदि टेम्परेचर राइज हुन्छ भने मोटरको लाइफ इम्प्याक्ट डाइरेक्टली इम्प्याक्ट गर्छ मोटरको लाइफमा त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले भोल्टेजलाई पनि आफ्नो इन्डस्ट्रिजमा ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ यदि त्यो ब्यालेन्स भएन भने हाम्रो मोटरको लाइफ डिग्रेड भएर हुन्छ र त्यो इन्भेस्टमेन्ट बारम्बार हामीले गरिराख्नु पर्ने हुन्छ एन्ड युएसले यदि मोटर कुनै फेल हुन्छ भने त्यसले हाम्रो प्रोडक्सनलाई नै डाइरेक्टली ह्याम्पर गर्छ भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ यदि हामीले के गर्छ भन्दाखेरि यसले फ्रिक्वेन्सीलाई भ्यारी गरेर हाम्रो मोटरको स्पिडलाई तलमाथि गर्छ स्पिडलाई कम वा बढी गराउने काम VFD को हो यदि हामीले इन्डस्ट्रिजमा यो भन्दाखेरि एउटा बल्ब हो युज भइरहेको छ त्यसलाई हामी ड्याम्पर भन्छौं यदि ड्याम्पर युज भइरहेको छ भने यो एउटा फ्यान यो स्पेशली यो एक्चुअली एउटा इन्डस्ट्रीमा बोइलरको लागि युज भइरहेको छ यदि यसलाई सर्टेन एंगलमा फिक्स गर्यौं भने हामीले VFD युज गर्नु पर्दैन यदि हामीले फ्रिक्वेन्टली टाइम एन्ड अगेन रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले एयरको फ्लो वा जुन पनि डिमान्ड छ जुन पनि नीड छ त्यो हामीले भ्यारी गरिराख्नु पर्ने हुन्छ भने त्यो लोडलाई त्यस्तो लोडलाई भ्यारी गर्नको लागि हामीले VFD राख्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ एकदम उपयुक्त हुन्छ त्यसले हाम्रो एनर्जी सेभिङ गर्छ फर एक्जाम्पल अहिलेको सन्दर्भमा मोटर जुन चलिरहेको छ यदि हामीले 25% लाई भल्भलाई क्लोज गरेर चलाउँछौं भने त्यो 25% लोड हाम्रो मोटरमाथि ह्याम्पर गर्न जान्छ त्यो भन्दाखेरि एडिसनल लोड लिएर चल्छ र त्यसमा हाम्रो एनर्जी कन्जम्पसन बढी हुन्छ एनर्जी कन्जम्पसन बढिसकेपछि त्यसको टेम्परेचर राइज हुन्छ टेम्परेचर राइज भइसकेपछि त्यसको लाइफ डिग्रेड हुँदै जान्छ यो यसकारणले गर्दाखेरि यदि हामीले VFD युज गर्छौं भने VFD ले एनर्जी सेभिङमा कसरी इम्प्याक्ट गर्दछ भने स्पीड जुन हाम्रो स्पीड छ स्पीडको क्यूब टाइम्स अफ स्पीड पावर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनली हुन्छ यदि हामीले भनौं 3 RPM नै
हाम्रो आरपिएम घट्यो भने पनि 3 3 जा 9 3 जा 81 भन्दाखेरि 81 टाइम्स त्यो प्रोपोर्सनेटको फर्ममा पावरको कन्जम्सन इन्क्रिज हुन जान्छ। यदि स्पिड घटायौँ भने सोही सन्दर्भमा हाम्रो पावर कन्जम्सन पनि घट्दै जान्छ। यो एउटा चिलरमा युज भएको 50 HP मोटर भएको चिलरमा युज भएको एक्जाम्पल यहाँ देखाइरहेको छु, जसमा यदि भेरिएबल टाइममा हामीले खोली बन्द गरिराख्नु पर्ने हुन्थ्यो। त्यसमा अहिले यदि फुल लोडमा चल्छ भने भन्दाखेरि 39 किलोवाट यसले युज कन्जम्सन गरिरहेको छ भने 60% मा हाम्रो बल्ब क्लोजर छ अहिलेको हेर्नु भने, र लोवर लोडमा चल्ने बेलामा यसले 60 किलोवाट युज गरिरहेको छ। र यदि हामीले क्याल्कुलेट त्यही सन्दर्भमा यदि VFD युज गर्यौँ भने VFD को इन्भेस्टमेन्ट मेबी लाइक 3 लाख। अहिले यो पनि नयाँ टेक्नोलोजी नै आइरहेको छ VFD मा पनि, र यसले टोटल सेभिङ भन्दाखेरि अलमोस्ट 19 लाख बराबरको सेभिङ, 19 to 20 लाखको सेभिङ मिलाइदिन सक्छ, जुन कि हाम्रो 2 महिनामा यसको पेब्याक आउन सक्छ। देन सिमिलरली लोड म्यानेजमेन्ट, इन्डस्ट्रिजमा हामीले लोड म्यानेजमेन्ट गर्न सक्यौँ भने हामीले जुन पिक डिमान्ड्सहरू हुन्छन् त्यो पिक डिमान्डलाई हामीले घटाउन सकिन्छ। फर इक्जाम्पल कुनै बेलामा हाम्रो यो एउटा एक्जाम्पलमा के देखाइरहेछ भने एउटा प्याटर्नमा युज भइरहेको छ, यहाँ हाम्रो कम लोड छ र यहाँ आएर यो एकदम पिक लोड, यो दुईटा ठाउँमा हाम्रो पिक लोड गइरहेको छ। यदि हामीले प्रोसेसलाई एनालाइज गरेर यो जुन पिक छ यहाँ, यो पिकलाई हामीले यो भ्यालीलाई फिक्स गर्न सक्यौँ भने, फिल गर्न सक्यौँ भने यो एउटा अलमोस्ट सिमिलर प्याटर्नमा आउन सक्छ, जुन यस्तो छ। फर इक्जाम्पल यसको इक्जाम्पल दिने हो भने जस्तै यदि हाम्रो डेरी इन्डस्ट्री छ भने आइसमा त्यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ भने मिल्करलाई चिसो राख्नुपर्छ। त्यसमा रातिको समयमा हामीलाई अफ पिक आवर हुन्छ, अफ पिक आवरमा यदि हामीले आइस मेक फर्म गर्छौँ भने आइस बनाएर त्यसलाई हामीले दिउँसोमा आइस बक्समा राखिसकेपछि त्यसमा चिसो गर्न सक्यो भने त्यो हामीले लोडलाई सिफ्ट गर्न सकिन्छ। दिएको टाइममा अरू इक्विपमेन्ट्सहरू त्यसको ठाउँमा हामीले चलाउन सकिन्छ त्योभन्दा कम, जस कारणले गर्दाखेरि यो ओरिजिनल डिमान्ड गरेर हाम्रो पिक डिमान्ड तलतिर सिफ्ट भएर आउँछ। त्यस्तै थर्मल इफिसियन्सी हाम्रो कम्प्रेसर्समा पनि हुन्छ। कम्प्रेसरमा पनि हामीले मोटर युज गरिरहेको हुन्छौँ। जस्तै कम्प्रेस्ड एयर भन्दाखेरि हाम्रो एयर हामीलाई फ्री छ, तर कम्प्रेस्ड एयर भन्दाखेरि एकदम द्याट इज एक्सपेन्सिभ, त्यो एक्सपेन्सिभ हुन्छ हाम्रो कम्प्रेस्ड एयर, किनभने हामीले त्यसमा त्यसलाई फिल्टर गर्छौँ। सबभन्दा पहिला त एयरलाई फिल्टर गरिसकेपछि कम्प्रेसरले कम्प्याक्ट बनाएर त्यसलाई हाम्रो इन्डस्ट्रियल एप्लिकेसन्सको लागि पठाउँछ। त्यो यदि लिक हुन्छ भने, कहीँ लिक छ भने त्यो लिक भन्दाखेरि हामीलाई धेरै एक्सपेन्सिभ हुन जान्छ। कन्टिन्युअसली यो कम्प्रेसर हेर्नु भने अलमोस्ट यदि हामीले 100% इनर्जी दिँदाखेरि 10% नै हाम्रो फाइनल युजमा आउँछ, जसमा लसेसहरू हाम्रो अलमोस्ट धेरै जसो लसहरू मेजर इन्डस्ट्रिजमा लसेस भन्दाखेरि लिक्सको फर्ममा भइरहेको हुन्छ। यदि हामीले लिकलाई टाल्न सक्यौँ भने त्यसमा कम्प्रेस्ड एयरमा पनि इफिसियन्सी ल्याउन सकिन्छ। सिलेक्सन अफ डिजी सेट, यो भन्दाखेरि अप्टिमल साइज अफ डिजल जेनेरेटर्स हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्छ। अहिलेको सन्दर्भ हेर्नु भने नेपालमा इनर्जी लोड सेडिङ खासै छैन, लोड सेडिङको अन्त नै भइसकेको छ, तर सर्टेन अवस्थामा केही बेरको लागि मात्र यदि पावर कट हुन्छ भने केही पावर कट हुन्छ। तर पहिलेको सन्दर्भ हेर्नु भने लोड सेडिङको बेलामा अलमोस्ट अप टु 18 घण्टासम्म पनि इन्डस्ट्रिजहरूले डिजी सेट चलाएकै हुन्। त्यो बेलामा यदि हाम्रो प्रोपर डिजल जेनेरेटरको क्यापासिटी छैन भने त्यसमा पनि हाम्रो इनर्जी र फ्युल को सन्दर्भमा हेर्ने भने लस भइरहेको थियो। यदि त्यसपछि हाम्रो बोइलरमा पनि त्यसै गरी इनर्जी एफिसिएन्सीको एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर आउँछ। यदि त्यसको कम्बसन प्रोपर छैन भने त्यसको फ्युल कन्जम्सन, फर इक्जाम्पल राइस हस्क कन्जम्सन त्यसको बढी हुन जान्छ।
रिसोर्स कन्जम्सन बढी भइसकेपछि देन स्टिम लसेस, हाम्रो स्टिम लस कुनै ठाउँमा लिक छ भने स्टिम लसेसको फर्ममा हाम्रो धेरै लस हुन्छ। यदि प्रोपर इन्सुलेसन छैन भने स्टिममा हिट लस हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दिज अल आर द भन्दाखेरि वान अफ द प्रोमिनेन्ट सेक्टर्स जसमा इनर्जी एफिसिएन्सीलाई धेरै नै म्याटर गर्दो रहेछ। Similarly, these are few live examples fully of industries, few of the industries. For example, here, यहाँ हाम्रो इन्स्टलेसन यदि एपीएफ चाहिँ हामीले युज गर्छौँ भन्दाखेरि 120 kVA को सेभिङ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जुन 8 महिनामा हाम्रो पेब्याक आउँछ, इन्भेस्टमेन्ट 8 महिनामा पेब्याक आउँछ। र यदि यो सबै हेर्ने भने भिएफडी इन्स्टल गर्ने बेलामा 2 महिनामा पेब्याक आउँछ। कम्प्रेस्ड एयर लिकलाई यदि हामीले हटाउन सक्यौँ भने त्यसमा 1 महिनामा हाम्रो सेभिङ आउँछ, त्यसको सेभिङ्स पेब्याक। एप्रोप्रिएट कम्प्रेसर साइज सर्टेन उसमा त विदाउट इन्भेस्टमेन्ट हामीले सेभिङ्स भन्दा गर्न सकिन्छ। फर एक्जाम्पल देयर आर 3 categories of investments kind of thing: नो कस्ट, लो कस्ट र भन्दाखेरि मेजर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने ठाउँ इन्भेस्टमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि लो कस्ट छ भने भन्दाखेरि वा नो कस्ट, फर एक्जाम्पल यदि कम्प्रेस्ड एयर लिक छ भने त्यो लिकलाई हामीले टाल्नखेरि आफ्नो मेबी त्यहाँ कहीँ टाइट भएको छैन, प्रोपर फिटिङ छैन होला, त्यो प्रोपर फिटिङ यदि हामीले गऱ्यौँ भने द्याट विल बी लो कस्ट अर नो कस्टमा जान्छ। इभन समटाइम्स हामीसँग इक्विपमेन्ट्सहरू छन्, प्रोपर सेलेक्सन अफ इक्विपमेन्ट्स, कुन चलाउने, कुन बेलामा कुन चलाउने, कुन बेलामा कुन चलाउने, त्यो गर्दाखेरि प्रोपर सेलेक्सन द्याट विल बी नो कस्ट इम्प्लिमेन्टेसन्स। त्यसै गरी एलइडी लाइट मा रिप्लेस गर्ने बेलामा त्यसमा 9 months को आएको छ। त्यस्तै सर्टेन उसमा यदि ओभरफ्लो ट्याङ्क छ भने ट्याङ्क इन्डस्ट्रिजमा युज हुने बेलामा वाटरको पनि एकदम धेरै इम्पोर्टेन्स हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इभन हरेक सेक्टरको लागि इभन अलग अलग नै त्यो गर्न सकिने पनि अवस्था, टपिकमा पनि टक गर्न सकिने पनि अवस्था देख्न सकिन्छ। दिज वर लाइक इलेक्ट्रिकल्समा सेभिङ अपर्च्युनिटी। यदि सोही सन्दर्भमा हेर्ने हो भने ओभरअल इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि यदि 12 लाखको इन्भेस्टमेन्ट छ भने 63 लाख बराबरको एनुअल सेभिङ्स छ। यो 2 महिनामा पेब्याक आउँछ भने भन्दाखेरि यो इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न आउँछ भने फर्दर सेभिङ्स आर एक्रस द लाइफ। जबसम्म चल्छ मेसिनहरू तबसम्म त्यो हाम्रो लागि भन्दाखेरि सेभिङ नै सेभिङ हुन्छ। सोही सन्दर्भमा हेर्ने भने थर्मल सेभिङ्स, इम्प्रुभमेन्ट इन कम्बसन एफिसिएन्सी अफ बोइलर, त्यसमा इमिडिएट सेभिङ्स आउन सक्छ। जस्टली वी हेभ टु ट्युनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। देन ओभरफ्लो अफ हट वाटर, यदि हामी कन्डेन्सेट, त्यसपछि कन्डेन्सेट रिकभरी पनि आउँछ। कन्डेन्सेट हामीले जुन इन्डस्ट्रिजमा हट वाटर युज भइरहेको हुन्छ त्यो हट वाटर बाहिर जान्छ, त्यसलाई यदि हामीले युज गर्छौँ भने इन्टर गराउँछ भने त्यसमा 100% प्योर वाटर हुन्छ, डिस्टिल्ड वाटर नै भन्न सकिन्छ। त्यसमा हामीले फेरि फर्दर त्यसलाई फिल्टरिङ गर्नु पर्दैन, त्यसमा एडिसनल हिट दिनु पर्दैन। अलमोस्ट त्यो कन्डेन्सेटको टेम्परेचर नै अलमोस्ट लाइक 80 डिग्री सेल्सियससम्म पनि हुनसक्छ। मेबी यदि 60 सम्म छ भने पनि अलमोस्ट 35 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचर हामीले त्यहाँबाट सेभ गर्न सकिन्छ। सिमिलरली इन्सुलेसन, प्लान्टमा इन्सुलेसनको इम्प्रुभमेन्ट्स, देन स्टिम लिक्स, देन कन्डेन्सेट रिकभरी सिस्टम्स। यसमा 15 लाखको इन्भेस्टमेन्ट छ भने 91 लाखको बराबरको सेभिङ अपर्च्युनिटिजहरू यसमा देखिन सकिन्छ। र इलेक्ट्रिकल र थर्मलको कम्पेरिजन गर्ने हो भने इभन थर्मलमा मच बेटर अपर्च्युनिटिजहरू छन्, सेभिङ अपर्च्युनिटिजहरू इलेक्ट्रिकलको सन्दर्भमा अझ बढी हुन्छ। लाइफ साइकल अफ इनर्जी एफिसिएन्सी नम्बर 1 यो इनर्जी अडिटबाट सुरु हुन्छ। इनर्जी अडिटमा के हुन्छ भने डिस्कभरिङ, यसको बारेमा अझै फर्दर डिस्कसन गर्छौँ। डिस्कभरिङ द इनर्जी सेभिङ पोटेन्सियल्स हामीले सेभ गर्छौँ र त्यसमा स्पेसिफिक इनर्जी कन्जम्सन के छ भने त्यसको क्यालकुलेसन गर्छौँ। इम्प्लिमेन्टेसन, इनर्जी इफिसिएन्ट इक्विपमेन्ट्सहरूको इम्प्लिमेन्टेसन, त्यसलाई इन्स्टल गर्छौँ हामीले। त्यसपछि कन्टिन्युअसली मोनिटरिङ र इभ्यालुएसन गर्छौँ हाउ द इनर्जी कन्जम्सन इज,
र कसरी युज भइरहेको छ र स्पेसिफिक एनर्जी कन्जम्सन कसरी हाम्रो चलिरहेको छ त्यो रिड्युस भयो कि भएन, कन्टिन्युअस रेगुलरली मोनिटरिङ। त्यसपछि एनर्जी इफिसिएन्ट इन्डस्ट्री, वी आर देन एनर्जी इफिसिएन्ट प्रोड्युसर। यो